Hi students, this is CK Chari sir, Moraji Desai Residential College, Kamtana. Today I am going to explain about exercise 4.1. So in the previous class we discussed about definition of determinant and there how we find out the determinant value. Okay, so same process is going here also. Okay, I directly come to the exercise. What is here given? In this exercise, 1 marks questions will appear in examination. Okay, so what is the question is there? Evaluate the determinants. Evaluate means find out. Evaluate the determinants in exercise 1 and 2. 1 and 2 we have to find out the determinant value. Already you know that how to find out the determinant value. So that once again I show you what is the given question is there. 2 determinant of 2, 4 minus 5 minus 1 is there. So here we have to find out the determinant value. How we find out the determinant value? We have to multiply these two and again multiply these two, and between these two value we have to keep the negative sign. Okay, 2 1 is 2, plus into minus minus, so 1 minus we have to keep. So everyone, some students are forget to keep the negative sign, so that make the mistake. So here, okay, you don't forget this one. 2 1 is 2, plus into minus minus, 5 4 is 20, 5 4 is 20, minus into plus minus, so that we have to keep in a bracket sign. Okay, so what happen next? Minus 2 minus into minus plus 20, so subtract these two. 1 plus 1 minus means we have to subtract. Then is minus 2 plus 20 means it is 18. 18 is the determinant value. So this much only. Okay, so same procedure also here, this one also. Okay, so what is this one? Second one, cos theta minus sin theta and cos theta. Same procedure is going. We have to multiply these two. Cos theta into what happen? Cos square theta minus sin theta plus into minus minus sin square theta. Then cos square theta minus into minus plus, then sin square theta. Cos square theta plus sin square theta, what it is? It will become 1, because cos square theta plus sin square theta is equal to 1. Okay, this is answer. Okay, next one, third one is do yourself. Okay, third one is nothing, you have to multiply these two, you have to multiply through, find out the determinant value by using the x value. Okay, next, if third one is very important, 1 marks question is already asked in examination. Okay, if A is equal to 1 2 4 2 is a matrix is given, then show that we have to these two are equal. So in the examination what is asked? They ask us we have to find out this one or this one, any one. Here given the show that both are. So what happen here? We have to find out or any one in the examination. They ask only one. ಇದರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ. ಸೇಮ್ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. A is the matrix is given.
it is not a determinant, it is the in the form of matrix. So then we have to show that determinant of 2a is equal to 4 determinant of a. So first of all we have to find out LHS, that is determinant of 2a. Okay, what is a value is given there? Determinant of a value is given there 1 2 4 2. It is the matrix is given. Then we have to find out 2a. 2a means we have to multiply both side into with 2a. That is you have to write here. ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ನಡೀತು, ಬರಲೋದು ನಡೀತದೆ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಡೀತದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ 2 ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, 2a is equal to 2, ಎರಡು ಕಡೆ ನಾವು 2 ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, 2a is equal to 2 ಅಂದರೆ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಿದೆವು. ಈ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4. ಓಕೆ, ಇದು ಬಂತ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 4 8 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 4 2 8 minus 8 4 8 4 32. Then you have to minus it, subtract it, that is minus 24. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಕೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 marks. ಓಕೆ, ಈಗ LHS ಇಷ್ಟು ಬಂತ. LHS ಎಷ್ಟು ಬಂದು ನಮಗೆ, ಇಷ್ಟು ಬಂದ ನೋಡ್ರಿ. minus 24, that is LHS. equation 1. ಓಕೆ, ಈಗ RHS ಮಾಡ್ಬೇಕು. RHS ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮಗೆ RHS ಏನೇನು ನೋಡಬೇಕು, 4 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಹೌದಾ, 4 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲು ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೋರು ಮಕ್ಕಳೇ. ದಟ್ ಈಸ್ 1 2 4 2. ಸೊ ದಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ಸಿಂಪಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಸಿ ಅದ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಪಡಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿರಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ. 2 1 ಸಾರಿ ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯಿತು. 2 1 2 minus 4 2 8, that is ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -6 ಬಂತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ, 4 ಹೊರಗಡೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ 4 ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ 4 into -6, that is 4 of a is equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 6 4 24, plus into minus. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಗ ಏನು ಬಂತು, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 2. LHS is equal to ಏನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳೇ, RHS. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅದರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ, ಇದರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ 2-3 ಸರ್ತಿ ಕೇಳ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ದಟ್ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ, ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ.
ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, 4ನೇದು ಒಂದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಿನೂ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಮಾಡೋದು ಬದಲು ಇದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು 3 × 3 ಅದಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. 5th ಒನ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎವಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 2 × 2 ಮಾಡಿದೇವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 3 × 3. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಮಗಿದು. ಇದು ಬರಲೇಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಈ ಇದೊಂದು ಬಂತದ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಿ ಲಿಸನ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೋ ಬಿ ತೊಗೋಬೋದು, ನೀವು ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಬಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ R1ಲಿಂದ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ R1 ಯಾವುದೋ ನಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, R1 ದಿಸ್ ಈಸ್ R1. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೋಡ್ರಿ 3 ಅದನ್ನ. ಸೊ ದಟ್ 3 ಅಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಬಂತ, 3 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆವು. ಸೊ ಯಾವ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ರೋ ಮತ್ತು ಕಾಲಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇದಾಗಿಂದನ್ನು ಕೆಡು, ಇದು ರೋ ಅನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಅದರದ್ದು ಕಾಲಮನ್ನು ಬಿಡಿ. ಯಾವ ನಂಬರನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು ನಾವು, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಅದಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಅದನ್ನ 3 ಪ್ಲಸ್ದಾಗ ಅದ, ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಇದನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ರೋ ಕಾಲಮನ್ನು, ಈ ರೋ ಅನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ಇವೆರಡೂ 2 × 2 ಆರ್ಡರ್ದಾಗ ಅವ ನೋಡ್ರಿ. ಇವೆರಡು ಏನಾಗ್ಲತ್ತದ, 2 × 2 ಆರ್ಡರ್ದಾಗ ಅದ. ಸೊ ಇವೆರಡು 2 × 2 ಆರ್ಡರ್ದಾಗ ಅವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 0 × 0 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 0. ಒಂದು ಮೈನಸ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾ, ಒಂದು ಮೈನಸ್ ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕು, ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಒಂದು ಮೈನಸನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದು 5 × 1 = 5. ಈ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಬಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ಲಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದು ಮೈನಸನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದದ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಮೈನಸ್, ಈ ಮೈನಸ್ ಅದನ್ನ, ಈ ಮೈನಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು -1. ಓಕೆ, ಇದು ಮೈನಸ್, ಈ -1 ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಈಗ ಇದು ಮುಗ್ದೈತಿ, ಮುಗ್ದೈತಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ತಗೋರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ R1 ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆವು. ಈಗ ಇದನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು -1 ಇದನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಲಮನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೋ ಅನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ತದೆ, ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ 3 ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಬಂತು, ಈಗ 1 ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಈ ರೋ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೋ ಅನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೋ ಅನ್ನು, ಈ ಕಾಲಮನ್ನು, ಈ ರೋ ಅನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕಾಲಮನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದ್ರಲಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಇದು ಮಾಡಿದೇವಲ್ಲ, ಇದ್ರಲಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. 0 × 0 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೈನಸ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾ, ಒಂದು ಮೈನಸ್ ನಾವು 3 × 1 = 3. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನು ಬಂತು, ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ಸು, ಇದು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅದ, ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು -2 ಅದನ್ನ, ಈಗ -2 ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕಾಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲಿ -2 ಅದ, -2 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅದಲ್ಲ, ಈ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ದಾಗ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ. ಓಕೆನಾ? ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತು, ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತು, ಉಳಿತೇನೋ ಇವಿಷ್ಟು ಉಳಿದು. 5 ಇಂಟು 0 ಎಷ್ಟಾಗ್ಲತ್ತದ? 0. -3 ಇಂಟು 0 ಎಷ್ಟಾಗ್ಲತ್ತದ? 0. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತದೆ, ಪೂರ್ತಿ 0ನೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಇಂಟು ಇದು ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3 ಅದ, 3 ಹಂಗೆ. ಇದು ಉಳಿತೇನೋ -5 ಉಳಿತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ -1 ಉಳಿತು, ಇದು ಒಂದು 3 ಉಳಿತು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಇದು 0 ಅದ, 0 ಅದ, ಪೂರ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 5 3 = 15, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, 3 1 = 3, ಎರಡಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? -12. ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ 15 ಅದ, ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅದ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಮುಗಿದೈತಿ ಇಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಹೋಮ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು 2nd, 3rd, 4th. ಈಗ 6th ಒನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. 6th ಒನ್ನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಮೆಥಡ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಮೆಥಡನ್ನು ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಖಾಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಲ್ಲತ್ತನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡತ್ತನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಇಲ್ಲಿ 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9 ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳತ್ತಾನ. ಫೈಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ. ಸೊ ದಟ್ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ದಾಗ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ದಾಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ದಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ದಾಗ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತದೆ? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮತ್ತು ಅದೇ ತೊಗೋತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೀವು ಯಾವ್ದು ರೋ ಬಿ ತೊಗೋಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಕಾಲಮ್ ಬಿ ತೊಗೋಬೋದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ R1. ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ R1 ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಅದನ, 1 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಅದ, ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿತೇನೋ ಇದಿಷ್ಟು ಉಳಿತಾ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೋತೀನಿ. 1 -3 4 -9. ಈಗ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ದಾಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ಮೈನಸ್ದಾಗ ತೊಗೋಬೇಕು. -1. ಓಕೆ, ಈ 1 ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಈ 1 ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿನ. ಈ 1 ಮೈನಸ್ ನಾವು ಇಡಬೇಕಾ? ಈ 1 ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಈ 1 ಇದನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ರೋ ಮತ್ತು ಕಾಲಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇವು ಎರಡು ಈ 2 3 5 9 ತೊಗೋಬೇಕಾ? 2 -3 5 -9 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ಸೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ -2 ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿನ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ -2 ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ರೋ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿತವೇನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಇವು ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಉಳಿತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. 2 1 5 4 ಉಳಿತಾವೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಈಸಿ ಆಗಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ದು. ಯಾವ ರೋ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಳತ್ತಾರ, ಕಾಲಮ್ ಯಾವ ತೊಗೊಳತ್ತಾರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ,
ಇದು ಒನ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಒನ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಉಳಿತಾವೇನು ಈ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಉಳಿತಾವ. ಈ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿನ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ದಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ದಾಗ ಇಟ್ಟಿನ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಟ್ಟು ಇದು ಒನ್ನನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದು ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತ, ಈ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಉಳಿತವೇನು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಈ ನಂಬರ್ಗಳು ಉಳಿತ ಅಂದ್ರೆ 2 - 3 5 - 9 2 - 3 5 - 9 ಅನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ -2 ಈಗ ಇದು 1 2 3 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ R1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ R1ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. R1 ನೀವು ಕಾಲಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ. ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದೇ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಬೀಳುತ್ತಾ. -2 ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಇಲ್ಲಿ 2 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆನಾ. ಈ ಉಳಿತದೇನು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದ್ರ ಕಾಲಮ್ ಹೋಗ್ತು, ಈ ರೋ ಹೋಗ್ತು, ಎರಡು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತವ. ಈ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತವ, ಇದು ರೋ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿತವೇನು 2 1 5 4 2 1 5 4 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, 2 × 2 ಇವೆಲ್ಲ 2 × 2 ಅವನಲ್ಲ. ಸೊ 2 × ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಇಂಟು ಮಾಡಬೇಕಾ. 5 1 5 -9 4 3 12. ಒಂದು ಮೈನಸ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲದನ. ಒಂದು ಮೈನಸ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲದ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ. 2 9 18. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅದ ಮೈನಸ್ ಅದ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್. ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಏನದ 5 3 15. ಒಂದು ಮೈನಸ್ಸು ನಾವು ನಮ್ದೊಂದು ಮೈನಸ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ಮೈಂಡೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ತಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ -2. ಈಗ 4 2 8 5 1 5. ಒಂದು ಮೈನಸ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾ. ಓಕೆ. ಈ ರೀತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬಂತು ನಮಗೆ, ಈಗ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಬಂತ. ಆಮೇಲೆ -1 ಇಲ್ಲೂ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -3 ಬಂತ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ -2. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 3 ಬಂತು. ಓಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 3 1 3 3 1 3 ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಆಮೇಲೆ 3 2 6. ಈ ಮೈನಸ್ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ಲತ್ತದ, 6 - 6 = ಏನಾಗ್ಲತ್ತದ 0. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 0 ಬಂತು. ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಲಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೋಡಬೇಕು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ, ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯಾವುದಿದೆ, 7th ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದು ಮಾಡೋಣ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 1 2 -5 4 20. ಓಕೆ. = ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x² ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, 6 4 24. ಎರಡು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ತದೆ, 18. 2x² 24. ದಟ್ ಈಸ್ ಅದು ಈ ಕಡೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, -18 + 24 = x². ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನಮಗಿದು, 6 ಬರ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿರ್ಲತ್ತದ, 2x² = 6. x² ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ತದ, 3 ಬರ್ತದ. x² 3 ಬಂತು. ಯಾಕೆ, 2 ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು, 2 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 2 1 2 2 3 6. ದೆನ್
ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಏನು ಬಂತು 3 ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಏನಂತ ಕೇಳ್ಯಾನ, ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾನವ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ದಾಗದನ ಮೈನಸ್ದಾಗದನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವು ಎರಡು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೆ. ಇವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಮತ್ತು ಅದು ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಲ್ದೇನೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮದೇ ಲಾಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮದೇ ಲಾಸ್, ನಂದೇ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಂದು ಹೇಳೋದದ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಹುಡುಗಿಯರ್ದಾಗ ಒಂದು 7-8 ಜನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಗರ್ನಲ್ಲಿ 1-2 ಹುಡುಗರು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಹುಡುಗರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಹೆಸರುಗಳು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, ಬರ್ತಾವ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಓಕೆ ಬಾಯ್.